लो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज माशाल्लाह बहुत प्यारे दोस्त 100 साल जमात से आए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि राइट साइड से ना आपसे चले तारुफ शुरू करवा दें कि कौन सी जगह से आए हैं। 100 साल वो 100 साल इलाके से आए हैं कि दाएं बाएं से? तो थोड़ा सा लाउड बोले, मेरे पास माइक नहीं है। अच्छा, तो अपना तारुफ वगैरह करवा दें थोड़ा थोड़ा। मेरा नाम हकीम मोहम्मद कुदरतुल्लाह महमूद है और मैं वेस्ट डीलिंग में रहता हूँ, जो हमें 100 साल जमात करती है। तो मेरा तलब 100 साल जमात से है और मेरे साथ जिस दोस्त आए हैं ये सारे 100 साल जमात से काम करते हैं। अच्छा, 100 साल जमात। और आज हम मस्जिद फजल में नमाज़ पढ़ने के लिए, असर की नमाज के लिए यहाँ आए थे और अभी हमने असर की नमाज अदा की है। और मेरे साथ नूर अहमद भट्ट साहब हैं, ये हमारे सकीमान हैं। अच्छा भाई, तो भट्ट साहब खाते काम है, थोड़ी सेहत नहीं लग रही बट्टा ली है ना। और माशाल्लाह ये होम्योपैथिक डॉक्टर। अच्छा, होम्योपैथिक डॉक्टर भी है भट्ट साहब। और हमारी मस्जिद में इनकी डिस्पेंसरी भी है और ये लोगों को खैर पहुँचा रहे हैं। अच्छा, होम्योपैथिक दवाइयों की वजह से। और इनके साथ मतलब सैयद अब्दुल हमीद नकवी शाह साहब हैं। अच्छा, ये हमारे तालीम के सेक्रेटरी हैं। और इनके साथ मतलब मिर्ज़ा शाहिद महमूद साहब हैं, ये भी वेस्ट डीलिंग में रहते हैं, मेरे हमसाए हैं। अच्छा, और 100 साल जमात से ताल्लुक़ है। और ये हमारे एडिशनल सेक्रेटरी ज़ियाफ़त है जमात 100 साल के। सही। और अंसारुल्लाह में ये सेक्रेटरी तबलीग है हमारे। और इनके साथ मोहतरम नासिर अहमद तनवीर साहब हैं। अच्छा, ये भी 100 साल जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। अच्छा, और आपके दाईं तरफ मोहतरम मोहम्मद हसन भट्ट साहब हैं। अच्छा, ये भी अभी हाल ही में पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए हैं। अच्छा, तो ये भी हमारे बड़े फाल मेंबर हैं 100 साल जमात के। अच्छा। मेरे महंगाई का असर बटों पर भी हुआ है, ये भी कमजोर से बट है ना। मैं भी यही कहना था, बट कह रहे हैं वो भी बट देख लें। अच्छा, मैंने कहा स्मार्ट बाटो नहीं शुरू हो गए हैं। ज्यादा बड़े बट नहीं। अच्छा, अच्छा, और जिसे हम बात करते हैं ना, हमें घाटे बट मैं नहीं मानता। हाँ, नहीं वही बारिश जी साहब भी कहते ना होवे बट ते खावे घट मैं नहीं मानता। तो मैंने जो बट खाने मैंने वो वेख के मैं भी नहीं मानता। एडे पतले पतले बट माशाल्लाह। जी जी, ऐसी पतले ही हैं। अच्छा, लंदन में बांट रहे हैं ना। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ते बट साहब तुम पिछो केड़ी जगह तो? ओरिजिनली ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਨੇ ਆ। अच्छा, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੌਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਿਲਟਰੀ ਕੌਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡੀ ਰਹੇ ਹੋਏ। अच्छा, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ। 50 साल। ਸਾਊਥ ਵਾਲੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਊਥ ਵਾਲੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। अच्छा, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ। माशाल्लाह। ਔਰ ਖਲੀਫਾ ਸਾਲਸ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ। अच्छा, तो याद हो जो ਯਾਦ ਹੈ, खलीफा खलीफा ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਆਈਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲੇ। अच्छा, हज़रत खलीफा तुम राबे दा तो सारे दौर देखा होगा। हाँ जी, आ तो आए सन साउथ हाल मिशन हाउस विच खलीफा सालिस रहमुल्ला भी आए ने जिले मिशन हाउस खरीदे। जी जी। और खलीफा राबे भी माशाल्लाह उत्थे आए सन। ते मौजूदा ज़हूर ने फाउंडेशन मस्जिद की बुनियाद रखी, फिर फतह भी किया माशाल्लाह। सही। उस जगह ते 3 खुलाफा आए ने। अच्छा, माशाल्लाह। और खलीफा सानी ने तुहानू पता है मस्जिद फजल की बुनियाद रखी। और मैं अल्लाह ताला दे फजल लकी हाँ कि मैं खलीफा सानी नाल भी मुलाकात की। सही सही, जबरदस्त माशाल्लाह। ते तुसी सर तुहानू किन्ने अरसा हो गया इत्थे? मैनू तकरीबन पिछले साल मैं जुलाई च इत्थे आया। अच्छा, होने वाला। अच्छा। पहले मेरा तलक दार अहमद गरबी जमात नाल पाकिस्तान च रब्बा दार रहमत गरबी कच्चा बाजार जिन कदी गई दा सी। अच्छा बाजार है, दार अहमद बस्ती है, उस तो अगे मंडी जिन अच्छा, अच्छा, मंडी। साढ़े मंडी का शुमार होता है। अच्छा, मेरा नाम दार अहमद गरबी है और मैं उस हल्के का सदर जमात है काफ़ी देर। अच्छा मुख्तलिफ खिदमती तौफीक मुख्तलिफ वजह मिलती रही जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे में हज़रत मुंशी सालिस रहमतुल्लाह ना मुलाकात का शरफ हासिल है, फिर मुंशी राबे रहमतुल्लाह ना भी मुलाकात का शरफ हासिल है। अच्छा। मुंशी कामस अय्यदुल्लाह ताला बिन नसीर अजीज़ नाल भी खिलाफत तो पहले भी और खलीफा उमर बाद भी मुलाकात का शरफ हासिल है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ते सर तुसी थोड़े तारफ सैयद अज़हर हुसैन नकवी जी। मेरा पिंड ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਿੱਬਾ ਬੂਟਾ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। अच्छा, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਸੌਦਾ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁxtਲਿਫ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੌਫੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਜ਼ਮ ਤਾਲੀਮ ਹਾਂ ਤੇ अच्छा, ਇੱਥੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੌਫੀਕ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਲੀਫਾ ਰਾਬੇ ਰਹਿਮੁल्लाह ਅਲੈਹ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। अच्छा, माशाल्लाह। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। अच्छा, ਤੇ
ਇੱਕ ਸੂਨਾ ਪਾਣੀ ਮਤਲਬ ਖਿਲਾਫਤ ਦੇ ਬਗੈਰ ਮਸਜਿਦ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਵੀਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਰੌਣਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੋਣੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੂੰ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਖਲਾ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਸਹੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੇ, ਆਮੀਨ, ਆਪਣੀ ਆਮੀਨ। ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ, ਆਮੀਨ, ਹਰ ਆਮੀਨ। ਸ਼ਰ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਮੀਨ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਵਜੇ ਮਸਜਿਦ ਅਹਿਸਾਨ ਵਿਚਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੀ ਆਪਣਾ ਕੁਰਾਨ ਕੋਈ ਸੀ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਖਾਹਿਸ਼ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰ ਲਈਏ ਸਹੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾ ਹੋਣੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਇੱਕ ਖਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ, ਆਮੀਨ। ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਜ਼ਲਾਂ ਔਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਸਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤਾ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। ਆਏ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਮੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਤਿਆਰ की। नहीं बिल्कुल ऐसा मिर्जा साहब जी जी मिर्जा शाहिद महमूद है। मैं कितने 13 साल हो गए मैंने यूके ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 37 ਸਾਲ ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਰਿਹਾ। अच्छा ਹਾਂਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਛੱਡੇ ਨੂੰ। अच्छा ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। अच्छा ਔਰ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜਦਾਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਬੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜਾਨ ਸਾਬੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨੈਤ ਬੇਗਮ ਸੀ, ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਦੀ ਕਜ਼ਨ ਸੀ। अच्छा माशा ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਸਨ ਹਰਮਤ ਬੀਬੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਜ਼ਨ ਸਨ। अच्छा ਉਹ ਮਾਸੀ ਨੈਤ ਬੇਗਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। अच्छा माशाल्लाह ਪਰ ਲਾਸਟ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਸਾਡਾ। अच्छा ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਹੀਮ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸਾਊਥ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾਇਬ ਜ਼ਹੀਮ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਬਲੀਗ ਦਾ ਸ਼ੋਭਾ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਲਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ अच्छा माशाल्लाह ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ। बहुत शुक्रिया सर तुसी मैं सैयद नासिर महमूद जी और मैं 1.5 साल हुए ने इतने आए जी और अल्लाह के फजल के नाल उससे पहले कोई 13-14 दफ़ा आना जाना लग्या रहा। अच्छा फिर ਅਸੀਂ पिछले साल इतने आ गए और मैं पेशावर को 32 साल रहा अच्छा और जी अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं वो वैसे पेशावर के रहने वाले हैं या नहीं वैसे ऐसे गोले की ज़िला गुजरात अच्छा गुजरात 9 स्वामी अच्छा माशाल्लाह हवाई गाँव ओए अच्छा और फिर सर्विस से बाहर रहे और 32 साल आखिरी जेल में पेशावर गुजारे। अच्छा तुसी माशाल्लाह के जात तो तुसी भी हजरत मौलाना गुलाम सुर राजी साहब की जात ਉਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਗੋਲੇ ਕੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾਨਾ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਕੀ जी जी ਰਹਿਮਹੁੱਲਾਹ ਅਲੈਹ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਰਸਗਾਹ ਸੀ अच्छा माशाल्लाह ਉੱਥੇ। वो हजरत मौलाना गुलाम रसूल साहब राजे की वो शागिर्द सन और जिन्होंने दे शागिर्द सन हजरत मौलवी इमामुद्दीन साहब इन्होंने पहले खत लिखे कि बैत की बैत की थी फिर जिस वक्त इकट्ठे गए किताब अच्छा बैत करें अच्छा माशाल्लाह पहले सीढ़ियाँ चढ़ गए। अच्छा हुजूर ने फरमाया पूछा कि लड़का जो है वो कितने है? अच्छा वो हजरत मौलाना गुलाम सुर राजी के बारे जी, जी। अच्छा उन्होंने फरमाया कि वो भी आ रहे। अच्छा नहीं तो हजरत मौलाना गुलाम सुर राजी से पहले मशहूर थी ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਦਾ ਤਾਲਾ ਕਿ क्या ਨਬੀ इतना ताल्लुक से ਨਬੀ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਲੜਕਾ ਕਿੱਧਰ ਹੈ। नहीं वही मैं कह रहा हूँ मैंने रूहानी ताल्लुक पहले है। अच्छा है दरसगाह सी ना दरसगाह अच्छा। से दरसगाह वो पुराने उस्ताद सन अच्छा बानी उससे ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं आज ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਇਹ ਤੇ ਕਿ ਹੋਰ ਇੱਕ ਨਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਐਸੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤ ਮਿਲੀਏ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਦੂਸਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਜੂ ਛੇੜ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਵੀ ਗੁਲਾਮ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਜਕੀ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਸਨ ਇਮਾਮੁੱਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਦਰਸਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਹਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਕਾਜ਼ੀ ਜ਼ੌਰੁद्दीन ਅਕਮਲ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਨ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਜੀ ਸਾਬੀ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਕਾਜ਼ੀ ਜ਼ੌਰੁद्दीन ਅਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਲਕ ਗੋਲਕੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਆਪਣੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕਰਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ
ਹਾਂ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਨੀ 'ਚ TB ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਮਸੀਹ ਮੌਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੂਠਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਿਫਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਮਸੀਹ ਮੌਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਾਜ਼ੀ ਦੌਲੁਦੀਨ ਅਕਮਲ ਸਾਨੂੰ ਪਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸ਼ਿਫਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੇ TB ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ TB ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਐਸਾ ਮਰਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਲਾ ਇਲਾਜ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਮਸੀਹ ਮੌਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਬਰਕ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਲਾਇਆ ਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਦੌਲੁਦੀਨ ਅਕਮਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਫਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੀ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰਾ ਜੀ ਕੀ ਸਾਥ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਦਿਆਲ ਦਾ ਵੀ ਤਾਲੁਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਤ ਨਾਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸਾ ਮਸੀਹ ਮੌਲਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲੀ ਗੁਲਾਮ ਸਾਹਿਬ ਸਾ ਡਿੰਗੀ ਉਹ ਡਿੰਗੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗਿਲਗਿਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਬੀ ਦੇ ਟੀਚਰ ਰਹੇ। ਡਿੰਗਿਆ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਆ ਉਹ ਵੈਸੇ? ਅੱਛਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਸਬਾ ਹੈਗਾ ਡਿੰਗੀ। ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਡਿੰਗੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਉਹ ਡਿੰਗੇ ਨਹੀਂ ਡਿੰਗੇ ਆਏ ਸਿੱਧੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਾਹਬਾ ਦੀ ਕਸੀਰ ਤਾਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਔਰ ਉਸ ਡਿੰਗੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸਦੋ ਕੀ ਜੱਬੋ ਕੀ 50 ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਬੀ ਮਸੀਹ ਮੌਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲੀ ਗੁਲਾਮ ਸਾਹਿਬ ਸਾ ਡਿੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਸੀਹ ਮੌਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਗੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਗੁਲਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਡਾਕਟਰ ਅਹਿਮਦ ਹਸਨ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਨਾਲੰਦਿਲਾ ਗੁਜਰਾਤ ਰਹੇ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਾਹਬਾ ਦਾ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਨਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਵੀ ਸਾਬੀ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਬੀ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਵੀ ਸਾਬੀ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮੀਆਂ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਪੀਰਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਔਰ ਉਹ 19 ਬੰਦੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਬੈਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨਨਿਆਲ ਦਾ ਗਾঁव ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾਨਾ ਜਲਾਲਉਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਲਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਹਮ ਮਕਤਬ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਬੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਲਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਤੋਂ ਤਿੱਬ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਮੌਲਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਫਿਰ 19 ਅਫਰਾਦ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰਕੋਟ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਉਸਤਾਦਾ ਗਾँव ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਗਏ। ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਾਦੀਆਨ ਗਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਸੀਹ ਮੌਲਾ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੀਤੀ ਸਾਰਾ। ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਹਬਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਹਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਸੀ ਅੱਜ ਲੋਕ ਖਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਖਿਲਾਫਤ ਨਾਲ ਔਰ ਅਮਜਦ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਿਲਾਫਤ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਰੱਖੇ। ਆਮੀਨ। ਖਿਲਾਫਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਸਤਕਾਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੱਥ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ।